जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज टेक्निकली छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग का सत्र है और गीता जयंती के निमित्त विशेष सत्र है। तो इसमें सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मासानां मार्गशीर्षोऽहम्। ऐसा 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मास है उसमें मार्गशीर्ष मास मैं हूँ। और ये मास जो है ये मार्गशीर्ष मास जिसको धनुर्मास भी कहते हैं वह महीना भगवान कृष्ण ने कहा कि वो मैं हूँ। और आज के दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश किया था, इसलिए आज का दिन गीता जयंती के रूप में हम मनाते हैं। विश्व में
सभी भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए जो ग्रंथ हैं उनमें से एक है बाइबल और दूसरा है भगवत गीता। बाइबल हालांकि इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय कंपल्शन, क्योंकि एक ज़माना था जब आधी दुनिया के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, कॉलोनियल राज था। इसलिए उन्होंने तो अपने धर्म के प्रचार के लिए बाइबल का अनुवाद करा के सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ये तो बाइबल का ट्रांसलेशन होना इट इज़ लॉजिकल। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको ट्रांसलेट करने में किसी के ऊपर कोई कंपल्शन या तो पाबंदी नहीं थी, फिर भी यह ग्रंथ ऐसा है कि वो बाइबल के बाद नंबर 2 ग्रंथ पूरे विश्व में सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। ये भगवत गीता की विशेषता है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान ने जो फिलोसॉफी दी है वह मात्र हमारे सनातनी या तो हिंदुओं के लिए ही उपयुक्त है ऐसा नहीं है। विश्व भर में उसको स्वीकारा गया है, उसका अध्ययन भी किया जा रहा है। महाभारत के भीष्म पर्व में ये भगवत गीता है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। अभी इसमें कितने श्लोक किसने बोले ये सब स्टैटिस्टिक्स में हम नहीं जाते हैं। आज से करीब 5168 वर्ष के पूर्व, यानी 3145 साल BC, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के आने से 3000 साल पहले ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। भगवत गीता प्रस्थान त्रय के 3 ग्रंथ है, उसमें से मुख्य है। प्रस्थान त्रय के 3 ग्रंथ भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उपनिषदों में अनेक विद्याओं की चर्चा की गई है जो किसी न किसी रूप में भगवत गीता में आई है। अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्म ब्रह्म के विषय में, अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति, अक्षर पुरुष विद्या, अपरा प्रकृति, भौतिक जगत के विषय में अक्षर पुरुष विद्या, ये सारी चीज़ें भगवत गीता में इंगित की गई हैं। बाकी भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ बातें आती हैं, उपलब्ध हैं और हम जानते रहते हैं। और भगवत गीता का हम तो अध्ययन ही कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या भगवत गीता में क्या क्या है वो कुछ अभी उसकी चर्चा करने का कोई मकसद नहीं है। किसी भी विद्वान को अपनी विद्वत्ता सिद्ध करनी है तो उनको भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखना जरूरी था। और ऐसे कई भाष्य लिखे गए हैं भगवत गीता के। उसमें अद्वैत का सिद्धांत लेकर जो भाष्य लिखे गए हैं उनमें से शंकर भाष्य नहीं, शंकराचार्य जी का भाष्य जिसको हम फॉलो करते हैं, मधुसूदन सरस्वती जी का है गूढ़ार्थ दीपिका। तो ये अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। विशिष्टाद्वैत को प्रतिपादित करने वाले रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य, इन्होंने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के ऊपर भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा है। द्वैत के सिद्धांत के ऊपर मध्वाचार्य ने गीता भाष्य लिखा है। जयतीर्थ नाम ने एक संत हुए, उन्होंने प्रमेय दीपिका लिखा है। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य ने उसके ऊपर लिखा है तत्व दीपिका।
उसी शुद्धाद्वैत के सिद्धांत के ऊपर पुरुषोत्तम करके एक अमृत तरंगिणी टीका है। कश्मीरी पंडितों ने भी भगवत गीता के ऊपर, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जो मार्ग है वो शैव मार्ग है, ये सारे वैष्णव मार्ग के विद्वान थे। कश्मीरी पंडित शैव मार्ग को फॉलो करते हैं, और उसमें अभिनव गुप्ता ने गीतार्थ संग्रह और आनंदवर्धन कृत ज्ञान कर्म समुच्चय ये ग्रंथ मुख्य हैं। यानी अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग विचार धारा को मानने वाले आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर स्वामी, मराठी में संत ज्ञानेश्वर ने संस्कृत से उसका मराठी अनुवाद करके ज्ञानेश्वरी लिखी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा। महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग लिखा। एसेज ऑन गीता अरविंद, महर्षि अरविंद ने लिखा। परमहंस योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले, उन्होंने भी ईश्वरार्जुन संवाद के रूप में गीता को लिखा है। विनोबा भावे ने गीता ही करके गीता प्रवचन लिखा है। फिर राम सुखदास जी की टीका तो हम पढ़ते ही हैं। जयदयाल जी गोयंदका ने गीता तत्व विवेचनी टीका लिखा है। बहुत 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 सारे संतों ने, विद्वानों ने गीता के ऊपर अपने अपने भाष्य लिखे हैं। गीता यानी कि जो गाया गया है, जो गाकर सुनाया गया है, वैसे ग्रंथ। तो ये भगवत गीता है क्योंकि भगवान ने गाई थी, कृष्ण भगवान ने स्वयं गाई थी, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन गीता मात्र ये एक ही है ऐसा नहीं है, और भी गीताएं हैं, जैसे कि अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, कपिल गीता, श्री राम गीता, श्रुति गीता, उद्धव गीता, वैष्णव गीता, कृषि गीता, गुरु गीता, बहुत सारी गीताएं हैं। वेल, विल नॉट गेट इनटू ऑल दैट। मात्र एक तो आज का दिन मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है, और खास करके आज भगवत गीता के पारायण आयोजित किए जाते हैं। पूर्ण गीता का पारायण भी होता है। आज के दिन का और एक महत्व भी है। भगवत गीता आज के दिन भगवान ने अर्जुन से कही थी। आज का दिन वैकुंठ एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है। ये वैकुंठ एकादशी का संदर्भ पद्म पुराण से मिलता है। उसके पीछे कहानी कुछ, ये पुराण सब आपको मालूम है, सब कहानियां हैं। तो उसके पीछे जो छोटी सी कहानी है कि मुरासुर नाम का एक असुर था, जिसने देवों को तंग करके रखा था। असुर हमेशा देवों के पीछे पड़ते हैं, और जब भी देव को तकलीफ होती है तो विष्णु के पास जाते हैं। ये मुरासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि कोई नर से उसका वध नहीं होगा, नारी से ही उसका वध होगा, ऐसा कुछ वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने। और ये मुरासुर ये देवों के पीछे पड़ गया। देव विष्णु के पास गए। विष्णु ने मुरासुर को हराने की कोशिश करी। मुरासुर भागकर सिंहावती बद्रिकाश्रम के पास स्थल है, वहां गुफा में जाकर छुप गया। विष्णु उनके पीछे पड़े। मुरासुर को ध्वस्त विष्णु स्वयं नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपनी शक्ति योग माया का आह्वान किया, और इस योग माया ने इस असुर को मारा, असुर का वध किया। और विष्णु ने इस योग माया को एकादशी का नाम दिया।
तो एकादशी जो है ये भगवान विष्णु की शक्ति है, और इस एकादशी को विष्णु ने वरदान दिया कि जो भी एकादशी का व्रत रखेंगे उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये धनुर्मास की पहली जो एकादशी जो है मागशर मास की, यहाँ से एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ और फिर बाद में एकादशी का व्रत शुरू हुआ। हम आषाढ़ी एकादशी को बड़ी एकादशी कहते हैं, देवपोढ़ी और देवशयनी और देवउठी एकादशी को, वो उसके अलग अलग संदर्भ हैं, लेकिन बेसिकली एकादशी का प्रादुर्भाव आज से हुआ, इसलिए आज की एकादशी इस अंदाज में बड़ी मानी जाती है। एक और भी कहानी है छोटी सी कि ब्रह्मा जी के घमंड को चकनाचूर करने के लिए विष्णु ने अपने कान में से 2 असुर को उत्पन्न किया, मधु और कैटभ को, और फिर उनका संहार भी उसने विष्णु जी ने ही किया, और इसलिए विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। और ये 2 असुरों को जब विष्णु ने मारा तभी उन्होंने विष्णु से वर मांगा, और जो इस कहानी को सुनेंगे और आज के दिन एकादशी के दिन वैकुंठ द्वार से विष्णु जी का प्रागट्य का दर्शन करेंगे, उनको वैकुंठ मिलेगा। ऐसा वर इन्होंने मांगा था मधु और कैटभ ने, जो विष्णु जी ने ये वरदान दिया था, और इसलिए आज का दिन इस अंदाज से भी काफी महत्व का माना जाता है। खास करके दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहाँ एक द्वार होता है, खास द्वार वैकुंठ द्वार, और वह मात्र आज के दिन एक ही दिन खुलता है, मागशीर मास की शुक्ला एकादशी के दिन। आज के दिन जो उपवास रखेंगे उनको बाकी की 23 एकादशी करने का भी फल मिलता है। अभी आज आपके लिए तो दिन पूरा हो गया, मेरे लिए शुरू हुआ है, इसलिए आई एम लकी। कोइंसिडेंस देखिए, परमात्मा की कृपा। ऐसा कहा जाता है कि ये मात्र योगानुयोग है मेरे केस में। वैसे मैं खास एकादशी का व्रत रखने वालों में से नहीं हूँ, इतना चुस्त नहीं हूँ। जब ये होता है तभी हो जाता है, लेकिन चुस्त नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कहा गया है कि यदि आपने अगले दिन दशमी के दिन रात्रि भोजन नहीं किया, खाली एकटाणું કર્યો, ખાલી બપોરે જમ્યા હોય, દશમને દિવસે રાત્રે ઉપવાસ કર્યો હોય, બીજે દિવસે એકાદશી के दिन उपवास करोगे तो वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाता है, और 23 एकादशी करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। और मेरे केस में एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि कुछ पेट की गड़बड़ की वजह से कल रात को मैंने भोजन, मुझे ये कुछ पता नहीं था, मुझे अनायास ही कल रात का भोजन नहीं हुआ, तो कल दोपहर को जो भोजन किया था वही था, तो काले रातનો ઉપવાસ થઈ ગયો। આજે હવે સરખી વ્યવસ્થિત એકાદી ખાલી ફ્રૂટ ખાઈને કરવી છે, નો ખીચડી નો નથિંગ, तो वैकुंठ के द्वार खुलने का प्रोविजन करके रखते हैं। ठीक है, एनीवे,
शैव संप्रदाय भी आज के दिन को त्रिकोटि एकादशी के नाम से उसको मानते हैं। और इस दिन, ये त्रिकोटि एकादशी के दिन, ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिपुटी शिव तत्व की आराधना करते हैं, ऐसा शैव संप्रदाय में माना गया है। दक्षिण भारत में श्रीरंगम के मंदिर में, तिरुपति के मंदिर में आज का दिन खास उत्सव रहता है और उसकी अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं। मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाता हूँ। यानी आज का दिन गीता जयंती तो है ही है, लेकिन वैकुंठ एकादशी का पवित्र दिन भी है। और योगानुयोग बहुत अच्छा है हमारे विनायक भाई के लिए कि उनकी प्रस्तुति आज गीता जयंती के दिन उनको ये योगानुयोग ये दिन मिल गया। सो विनायक भाई शुड बी हैप्पी। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ पहले तो। विनायक भाई को भी विनायक भाई यू आर अनम्यूटेड। बराबर। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। अच्छा, 2 मिनट। विनायक भाई अपनी प्रस्तुति शुरू करें उससे पहले, विनायक भाई काफ़ी समय से हमारे इस अध्ययन के साथ जुड़े हुए हैं। श्रद्धा के हॉल में जब भी हम रूबरू मिलते थे, उन दिनों से हमारे साथ आते हैं। और इनकी एक खासियत ऐसी है जो मैंने ऑब्जर्व करी, वेरी क्वाइट पर्सन, आके शांति से बैठ जाते थे और सुनते थे। वेरी डेडिकेटेड लिसनर। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विनायक भाई की आवाज मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। कैन यू बिलीव इट? क्योंकि विनायक भाई की आवाज ही मैं उनको पहली बार सुन रहा हूं, तो उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। तो हम सबको उनके बारे में मालूम पड़े, इसलिए मैं 2-4 प्रश्न विनायक भाई से पूछ लेता हूँ हाँ जी, एज ए हाँ जी। इंट्रोडक्शन। विनायक भाई पहला तो કેટલા થયા? उम्र कितनी? 73। 73। चलिए, मेरे से 1 साल छोटे हैं। ओके। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। एम.कॉम થયેલો છું। एम.कॉम થયેલા છે। अच्छा, आपकी प्रोफेशनल कैरियर क्या थी? રિઝર્વ બેંકમાં અને નબાર્ડમાં हाँ। થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ આઈ વર્કડ એઝ એ ઓફિસર। अच्छा, रिजर्व बैंक और नाबार्ड में थे। वाह। આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ નાબાર્ડમાં જ હું કન્સલ્ટન્ટ હતો ફોર 4-5 वाह। years। आफ्टर रिटायरमेंट नाबार्ड में ही कंसल्टेंट थे, यानी बड़ी हस्ती हैं। ठीक है। फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे? માય father mother passed away at the age of 89। ओके। બંને सात्विकता। तुम्हारा आवाज आवाज आवाज। हाँ। ઘરમાં બધા ભક્તો છે, પણ એ લોકો ટાઈમ ડિવોટ નથી કરી શકતા, એટલે મારી સાથે બેસતા નથી। વાંધો નહીં। હા, અને હું જ્યારે કોલેજમાં હતો ત્યારે મેં ચિન્મયાનંદજીને સાંભળેલા છે સરસ। અમદાવાદમાં ગુજરાત કોલેજના ગ્રાઉન્ડમાં। વાહ વાહ। અને ત્યારથી ગીતાને અભ્યાસ કરવાનું ખૂબ જ ગહેલું લાગેલું, પણ કામની વ્યસ્તતાને લીધે કંઈ થઈ નહોતું શકતું।
ઓકે. પણ છેલ્લા 5 વર્ષથી આપણે સાથે છીએ એટલે ઘણું બધું પાછું મળ્યું છે તમારા તરફથી. એનો ઘણો લાભ લીધો છે. થેન્ક યુ. ओवर टू विनायक भाई. आधा घंटा है आपके पास. શાંતિ પાઠથી શરૂ કરું છું. जी जी. ઓમ શાંતિરંતરિક્ષગો શાંતિ પૃથિવી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિ સર્વગુણ શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ ધામા શાંતિરેધિ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆતથી આપણે જાણીએ છીએ બધા જ કે માનવ જીવન જે આપણને મળેલું છે એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. ભગવાનની કોઈ અહેતુકી કૃપાથી અને ઘણા બધા જન્મોની સાધના રૂપે અને પુણ્ય રૂપે આપણને માનવ જન્મ મળેલો છે. હા, હવે બોલો. હા, આપણા મુમુક્ષુ ગ્રુપમાં આપણને સૌને વિદિત છે કે માનવ જીવન ખૂબ જ દુર્લભ છે. ભગવાનની કોઈ અહેતુકી કૃપા અને આપણી જન્મો જન્મની સાધના અને પુણ્ય રૂપે આપણને માનવ દેહ મળેલો છે. માનવ દેહનું પ્રાધાન્યતા કહીએ તો આપણી પોતાની બુદ્ધિની પ્રાધાન્યતા છે. જે બીજા કોઈ પ્રાણીઓને બુદ્ધિ નથી આપવામાં આવી. જે આપણને વિવેક બુદ્ધિ આપવામાં આવી છે એ આપણો ડિસ્ક્રેશનરી પાવર છે. કોઈ પણ કામ કરવું કે નહીં એની સ્વતંત્રતા પ્રભુએ આપણને પહેલેથી આપેલી છે અને એટલા માટે જ આપણે વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડે કે આ કામ કરવું કે નહીં. જીવનમાં કયા કયા કામ કરવા નહીં કરવા એના આપણે ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ બનાવી શકીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણા જીવનની સાર્થકતા આપણે કરી શકીએ. કમિંગ બેક ટુ ભગવદ્ ગીતા, મધ્ય મહાભારત. ભગવાન શ્રી જગતગુરુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનના માધ્યમથી આપણને સૌને જે કાંઈ બોધ આપેલો છે એ ખૂબ જ વિગતે છણાવટ કરીને 700 શ્લોકમાં ખૂબ જ સંશયોના બધા જ ઉકેલ આવેલા છે આપણને. અને એટલા માટે જ ચિન્મયાનંદ સ્વામીએ કીધેલું કે ભગવદ્ ગીતા ઇઝ એ બુક ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. કોઈ પણ આપણે ગેજેટ લેવા જઈએ તો એ કઈ રીતે વાપરવું એના માટે બુક ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવે, આપણને મેન્યુઅલ આપવામાં આવે. એવી રીતે ભગવદ્ ગીતા છે એ આપણા માટે એક મેન્યુઅલ છે કે જેની અંદર આપણા જીવનના કોઈ પણ સમસ્યાનો ઉકેલ એમાંથી મળી શકે છે. સિન્સિયરલી આપણે એની અંદર શોધ કરીએ તો દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ છે એમાં. કારણ કે જગતગુરુ શ્રી કૃષ્ણના મુખમાંથી ભગવદ્ ગીતાનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો છે અને અર્જુન જેવા એમના પટ્ટ શિષ્યને એમણે આ બધું સમજાવેલું છે. પણ એના માધ્યમથી આપણને બધાને આનો લાભ મળેલો છે. હવે હિન્દુ વે ઓફ ફિલોસોફીમાં ચિન્મયાનંદજીને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે મુસ્લિમ લોકો દર શુક્રવારે નમાજ પઢે છે, ક્રિશ્ચિયન લોકો દર રવિવારે પ્રેયર કરે છે ચર્ચમાં જઈને, તો હિન્દુ લોકો માટે શું હોવું જોઈએ? ત્યારે ચિન્મયાનંદજીએ કહ્યું કે હિન્દુ ઇઝ નોટ અ રિલિજન, હિન્દુ ઇઝ અ વે ઓફ લાઈફ. અને હિન્દુઇઝમ ઇઝ એ વે ઓફ લાઈફ એન્ડ it is for 24/7. It's a full time religion. એમાં કોઈ પાર્ટ ટાઈમ નથી. દર રવિવારે કે દર શુક્રવારે પ્રેયર કરવી કે દર દિવસમાં 3 વખત સંધ્યા કરવી કે એવું કંઈ નથી. ઇટ ઇઝ 24/7. એટલે પરમ તત્વની સાથે આપણો કોન્ટેક્ટ રહેવો જોઈએ 24 કલાક, જેથી કરીને આપણું કોન્સ્ટન્ટ શુદ્ધિકરણ થયા કરે. નંબર 2, આપણે શુદ્ધિકરણ કરવા માટે ભક્તોએ શું કરવાની જરૂર છે? તો કે સત્સંગ. સૌથી પહેલા સત્સંગ આવે છે. કારણ કે સત એ છે પરમેનન્ટ છે.
એમાં કોઈ ટેમ્પરરી વસ્તુ નથી. સત્ય ભૂતકાળમાં હતું, આજે પણ છે, ભવિષ્યમાં પણ રહેવાનું છે. એ નિત્ય છે અને અવિનાશી તત્વ છે, નિર્ગુણ નિરાકાર તત્વ છે, અક્ષય છે, અવ્યક્ત છે, અવર્ણનીય છે, અચલ છે, ધ્રુવ છે, અક્ષર છે, નિત્ય છે. હવે આપણે સુખી થવાના જો પ્રયત્નો કરવા હોય તો પરમાત્મા સાથે જ અનુસંધાન જાળવી રાખવું પડે. એટલે સત્સંગનો ખૂબ જ મહિમા છે. સત્સંગ કરવાથી આપણે મોક્ષના અધિકારી બની શકીએ છીએ. એટલે મોક્ષ એટલે મોહનો ક્ષય કરવાનો છે. જીવતે જીવતા આપણા દરેક મોહનો જો ક્ષય થઈ જાય તો આપણે ઓટોમેટિક મોક્ષના અધિકારી બની શકીએ એમ છીએ. અને આ વસ્તુ માનવ જીવનમાં જ શક્ય છે. દેવોને પણ શક્ય નથી આ વસ્તુ. એટલે દેવો પણ કહે છે કે અમારે માનવ જન્મ એ ખૂબ જ દુર્લભ છે. ભગવાન પણ ગીતામાં આપણને મણિગણા શબ્દમાં કીધું છે કે મણિની માળામાં પરોવાયેલા દોરાની જેમ એ સર્વત્ર વ્યાપક આપણી અંદર ભીતર સૂક્ષ્મ રૂપે છે. હવે સૂક્ષ્મ રૂપે જ્યારે ઈશ્વર તત્વ હોય ત્યારે આપણી યાત્રા સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ તરફ જવી જોઈએ. કામની વાસનાનું સ્થાન છે ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ. એમાંથી આપણે ઉપર ઉઠીને બુદ્ધિની મદદથી આત્મા સુધી પહોંચવાનું છે, જે કુટસ્થ છે એના સુધી આપણે પહોંચીને સાધના કરવાની છે. એટલે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ તરફની જે યાત્રા છે એ આપણને બધાને લાગુ પડે છે. હવે સાધના માટે જાગરૂકતા ખૂબ જ જરૂરી છે. એક પણ ક્ષણ આપણે જો અજ્ઞાનમાં ખોવાઈ જઈએ તો પછી એમાંથી ઉપર આવી શકવાનું બહુ શક્ય નથી. એટલા માટે સતત જાગરૂકતા, સતર્કતા, સાવધાની, જાગૃતિ આ દરેક વસ્તુ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કાનાએ મને એક ફોર્મ્યુલા આપી છે. એ ફોર્મ્યુલા હું આજે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા માંગુ છું. અને એ ફોર્મ્યુલા એટલી જ છે કે આપણે જેવી રીતે રિસ્ટ વોચ પહેરીએ છીએ કે જેથી આપણને સમયનું સદાય ભાન રહે, એવી રીતે આ વોચ શબ્દ જે છે એ વોચ શબ્દને આપણે પકડી રાખવાનો છે. અને વોચનો જે સ્પેલિંગ છે WATCH, આ વોચ ઉપર આપણે મનન ચિંતન કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા વોચની શરૂઆત કરું છું હું W થી. W એટલે વર્ડ. વર્ડ શબ્દ. શબ્દથી આપણી વાક શુદ્ધિ થવી જોઈએ. માણસ બોલે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય કે માણસની ગુણવત્તા કેવી છે, એના સંસ્કારો કેવા છે અને એની અંદર સંસ્કારો કેવા છે અને આગળ ઉપર એ માણસની સાથે કેટલા રિલેશન રાખવા એ પણ લોકો નક્કી કરી શકે છે. એટલે આપણે હંમેશા સતર્ક રહેવાનું કે આપણા મુખમાંથી જે શબ્દ નીકળે છે એનાથી કોઈની માનહાનિ ન થાય, કોઈનું દિલ દુભાય નહીં. કારણ કે ચાઇનામાં કહેવત છે કે જ્યાં સુધી આપણે બોલતા નથી ત્યાં સુધી આપણે શબ્દના માલિક છીએ, શબ્દના સ્વામી છીએ. પણ એક વખત મોઢામાંથી શબ્દ સરી પડ્યો એટલે આપણે એના ગુલામ બની જઈએ છીએ. એટલે વચનબદ્ધ થઈ જઈએ છીએ. એક વખત આપણે કોઈને કહી દીધું કે આ વસ્તુ આમ કરવાની છે એટલે પછી આપણે વચનબદ્ધ થઈએ અને એ કામ આપણે કરવાનું જ છે. અને એટલા માટે આપણે એ શબ્દના ગુલામ બની જઈએ છીએ. એટલે સતર્કતાપૂર્વક આપણા મોઢામાંથી એવા શબ્દો નીકળવા જોઈએ કે લોકોને સત્ય જાણવા મળે અને સારી રીતે આપણે એનું પ્રેઝન્ટેશન કરી શકીએ. અસત્યના માર્ગ ઉપર આપણે કોઈ દિવસ સારા શબ્દો વાપરીએ તો પણ ચાલી શકવાના નથી. એટલે સત્યના સહારે આપણે સારા શબ્દોથી સત્યની ઉપાસના કરવાની છે. કારણ કે સત્ય જ પરમેશ્વર છે. W પછી આવે છે એક્શન. એક્શનમાં આપણને ગીતામાં તો આખું કર્મની થિયરી ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવી છે. સારાંશ ખાલી એટલો છે કે આપણે નિષ્કામ કર્મથી આગળ વધી શકીએ છીએ. જો સકામ કર્મ કરશું, સારા સારા ડોનેશન આપીને મોટા નામ કમાશું તો આપણને એમાંથી અભિમાન મળશે. અભિમાનથી આપણે છકી જઈશું અને અભિમાન એ છે એનાથી સાધના પાછી આપણી ખોરવાઈ જાય છે. એટલે અભિમાન પણ નહીં આવી જવું જોઈએ.
કારણ કે આ સાધના છે એ હરિનો માર્ગ છે, સુરાનો નહીં, કાયરનું કામ જોને. દરેક જગ્યાએ આપણે ખૂબ જ સારી રીતે કાર્યકર્તાની જેમ ધીરે 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 આગળ વધવાનું છે અને કોઈ પણ જાતનું અભિમાન આપણી અંદર આવવું નહીં જોઈએ. એના માટે સતર્ક રહેવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ એ છે કે આપણે જે કોઈ કામ કરીએ છીએ એ આપણને કરાવનાર તત્વ પરમ તત્વ જ છે. જેવી રીતે તુલસીએ કહ્યું રામચરિત માનસમાં કે લાભ હાનિ જીવન મરણ જસ અપજસ વિધિ હાથ. આપણા હાથની કોઈ વસ્તુ જ નથી. જે કાંઈ આપણે કરીએ છીએ વિધાતા જ આપણને કરાવે છે અને એ પ્રારબ્ધને લીધે જ થતું હોય છે. એમાં આપણી કોઈ ચોઈસ નથી હોતી. પણ એમ છતાં આપણે સતર્કતાપૂર્વક કોઈ કામ કરવું નહીં કરવું એની આપણની પાસે સ્વતંત્રતા છે, એટલે સતર્ક રહેવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ જેમ આપણે રોજ કહીએ છીએ કે નાહમ કરતા હરિ કરતા એ કેવલમ. હરિ જ બધું કરાવે છે, આપણે કંઈ કરતા જ નથી. એટલે જે સંન્યાસી લોકો જે કર્મ કરતા હોય છે, જેની પાછળ કર્તાની કોઈ ભાવના જ નથી હોતી, એ સમાજના કલ્યાણ માટે જ બધા કર્મો કરતા હોય છે. તો મોરલેસ આપણે પણ એ રસ્તા ઉપર થોડું ઘણું વિચારીને આગળ વધી શકીએ એમ છીએ અને એના માટે ખૂબ જ સતર્ક રહેવું પડે. પછી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, આ જે 4 પુરુષાર્થની આપણે વાત કરીએ છીએ એમાં પહેલો અને છેલ્લો ધર્મ અને મોક્ષ, એના માટે જ આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. અર્થ અને કામ છે એ તો આપણને પ્રારબ્ધમાં લખાયેલા જ છે. જે કંઈ લખાયેલું છે આપણને મળવાનું જ છે. જે કંઈ આપણે પ્રયત્નો કરવાના છે એ ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે અને મોક્ષના માટે, અધિકારી બનવા માટે કરવાનું છે. એટલે સતત પ્રયત્નપૂર્વક સારા કામો કરવાના છે અને કર્મના બંધનોને આપણે એક બાજુ મૂકીને ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણાર્પણ કરવાનું છે. આપણું કોઈ પણ કર્મ હોય એનું ફળ તો મળવાનું જ છે, નો ડાઉટ. પણ આપણે એ કર્મના બંધનોને છોડવા માટે કર્મના ફળ ઉપર આધાર નથી રાખવાનો. ભગવાને કીધું છે કે ફળની આશા તું છોડી દે, એક ફળ જ્યારે મળવાનું છે ત્યારે મળવાનું જ છે. એટલે તમને જે બોન્ડેજ છે, કર્મના બંધનો જે છે એ નહીં લાગે. નરસિંહ મહેતાએ પણ એ જ કીધું છે કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભારજમ શ્વાનતાણે. આપણે શું કરી શકવાના છીએ? આપણી પાસે કોઈ એવી શક્તિ નથી કે જે આપણે કંઈ કરી શકીએ. જે કરે છે એ ઉપરવાળો જ કરાવે છે આપણને. એટલે કર્મનું ફળ જે છે એ પ્રભુને અર્પણ કરી દેવું. કારણ કે કર્મની ગતિ ખૂબ જ ગહન છે. જેવી રીતે કર્મની ફળ માટે ભીષ્મ પિતામહને પણ પોતાનું ફળ ભોગવવું પડેલું. બાણશૈયા ઉપર મૃત્યુની ઇંતજાર કરવો પડેલો, પ્રતીક્ષા કરવી પડેલી. એવી રીતે કર્મના બંધનો જે છે એ તો બધાને લાગુ પડે જ છે, પણ એમાં આપણો લગાવ કોઈ પણ નહીં હોવો જોઈએ. ભગવાનને પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા રાખીને નિષ્કામ ભાવે જે કાંઈ સમાજ કલ્યાણ અર્થે જે કાંઈ કામ થઈ શકે એ આપણે સેલ્ફલેસ કરવું જોઈએ અને એની પાછળ આપણો કોઈ સ્વાર્થ બુદ્ધિ નહીં હોવી જોઈએ. વિદેહી જનકનો પણ આપણી પાસે દ્રષ્ટાંત છે. એ પણ આટલું મોટું રાષ્ટ્ર રાજ્ય સંભાળતા હતા, પણ એ પોતાની જાતને પ્રભુને અર્પણ કરીને જ બધા કર્મો કરતા હતા. એટલે હંમેશા બીજાનું ભલું કરવું એ પણ એક યજ્ઞનું સ્વરૂપ છે. કુદરત પણ છે એ પોતાનું કામ નિયમિત રૂપે કરતી હોય છે. સૂર્ય છે રેગ્યુલરલી સવારે આવે છે, રાત્રે પાછા જતા રહે છે. કુદરત જેવી રીતે શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું નિયમિત રૂપે આપણને આપે છે, પણ એની પાછળ એની કોઈ સ્વાર્થની ભાવના નથી હોતી. એક્શન પછી આવીએ છીએ આપણે ટી ઉપર. WATCH. ટી એટલે થોટ્સ. થોટ્સમાં આપણે મનની શુદ્ધિકરણ કરવાનું છે. હવે મન જે છે આપણું એ બહુ અટપટું છે. મન વિશે જે સાયન્ટિસ્ટોએ બધાએ રિસર્ચ કરેલી છે એ કહે છે કે આપણે મનનો ઉપયોગ ખાલી 3 થી 4% જ કરીએ છીએ. 6-7% જે લોકો મનનો ઉપયોગ કરે છે એ લોકો બધા નોબેલ પ્રાઇઝ વિનર્સ થઈ જાય છે. તો મન જે છે એ ખૂબ જ અટપટું છે, ખૂબ જ તાકાતવાન છે. અને જેવી રીતે આપણે હમણાં જ તાજેતરમાં આવી ગયું કે આત્મૈવ યાત્મનો બંધુ આત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ.
જેવી રીતે આપણે મનને દુશ્મન શત્રુ કરી શકો તો શત્રુ થાય, મિત્ર બનાવો તો મિત્ર થાય, પણ મન ઉપર કંટ્રોલ લાવીને આપણે મનને મિત્ર બનાવવાનું છે અને મન પાસેથી ઘણા બધા કર્મો કરાવવાના છે. જો એક વખત આપણને ખબર પડી જાય કે મનના સ્વામી આપણે છીએ, મનના માલિક આપણે છીએ, આપણે ઊંધું સમજી બેઠા છીએ કે મન આપણું માલિક છે, એટલે મન જે કાંઈ કે એ આપણે કર્યા કરીએ છીએ. ઇટ શુડ બી અધર વે રાઉન્ડ, કે મનના ઉપર આપણે સ્વામિત્વ રાખવું જોઈએ, એટલે આપણે કહીએ એ પ્રમાણે મને કરવું જોઈએ. આપણી જે કંઈ પ્રાયોરિટીઝ હોય એ પ્રમાણે મનને ગોઠવવું જોઈએ, નહીં કે મનની પ્રાયોરિટી પ્રમાણે આપણે ચાલવું જોઈએ. મન તો ગમે ત્યાં તમને લઈ જઈ શકે છે, પણ અગેન ત્યાં આપણી વિવેક બુદ્ધિ હોવી જોઈએ કે આ વસ્તુ આપણી, ઇટ ઇઝ નોટ અવર કપ ઓફ ટી. જે વસ્તુ જ્યાં નથી જવાનું ત્યાં નથી જ જવાનું. આપણી પ્રાયોરિટી છે ત્યાં જ મનને આપણે ડાયવર્ટ કરવાનું છે. અને એટલા માટે જ સારું વાંચન, સદવાંચન, સારા માણસોના સંપર્ક અને સત્સંગ મેઇન વસ્તુ. સાથે સાથે મન માટે આપણે જે ઓમ ઉપર ધ્યાન કરવાનું એ વસ્તુ કીધી, તો એ મનને કંટ્રોલ કરવા માટે છે. મનને કંટ્રોલ ધ્યાન દ્વારા એકદમ સરળતાથી થઈ શકે છે. અને મનને લીધે આપણી બુદ્ધિ જે છે એ પણ પવિત્ર થતી હોય છે. એટલે મન માટે આપણે બુદ્ધિ યોગ કહીએ છીએ. બુદ્ધિનું શુદ્ધિકરણ થતું હોય છે, વાસના મુક્તિ થતી હોય છે અને આપણે મોક્ષના અધિકારી થઈ શકીએ એમ છીએ. ટી પછી આવે છે સી. વોચમાં WAT પછી સી આવે છે. તો સી મેન્ટ ફોર કેરેક્ટર. જો ઉપરના આપણા કર્મો, વર્ડ, થોટ્સ બધું સારું હશે તો ઓટોમેટિક આપણું કેરેક્ટર સારું જ થવાનું છે. અને એના માટે પણ ખૂબ જ સભાનતાપૂર્વક આપણે સમાજમાં રહેવાનું છે, કારણ કે સમાજમાં કોઈ પણ માણસો હોય છે એ તમારું બારીકાઈથી ઓબ્ઝર્વેશન કરતા જ હોય છે. કોઈ માણસ શું એક્ટિવિટીઝ કરે છે એ કોઈ જગ્યાએ છુપી નથી રહેતી. એટલા માટે કેરેક્ટર બિલ્ડિંગ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યાં પણ આપણે વ્હાઇટ ડ્રેસ પહેરીને જતા હોય તો કેટલું ધ્યાન રાખવું પડે છે કે ક્યાંય ડોટ નહીં લાગી જવો જોઈએ. એવી રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ આપણા કેરેક્ટર ઉપર કોઈ ડોટ નહીં લાગે એના માટે ખૂબ જ સતર્કતાપૂર્વક આપણે બિહેવિયર કરવાનું છે અને એના માટે સતત પ્રયત્નો કરવાના છે. એટલે એના ઉપર પણ આપણી વોચ હોવી જોઈએ કે આપણું જે કેરેક્ટર છે એને કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય હાનિ ન પહોંચે. બીજી વસ્તુ કે જો કેરેક્ટર સારું હશે તો આપણે ક્ષમતામાં ઓટોમેટિક સ્થિર રહેવાના છીએ. ક્ષમતામાં સ્થિર માટે ઉપરના દરેક પરિબળો આપણને સહયોગ કરવાના છે. આપણે મનને કંટ્રોલ કરેલું છે, કર્મો આપણા સારા છે, વર્ડ્સ પણ સારા છે, તો પછી આપણે હંમેશા ક્ષમતામાં સ્થિત રહી શકીએ છીએ અને રાગ દ્વેષમાંથી આપણે બહાર ધીમે 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 આવી શકીએ છીએ. ઇટ ઇઝ અ લોંગ વે, દેર ઇઝ નો શોર્ટકટ. પણ એના માટે આ બધી પ્રયત્નો તો કરવાની જરૂર જ છે અને એના માટે આ વોચ ખૂબ જ જરૂર છે. આપણા પોતાના ઉપર મોનિટરિંગ કરવાની જરૂર છે. ઇટ ઇઝ અ વોચ ઓન અવર સેલ્ફ, નોટ ઓન અધર્સ. એટલે આપણું પોતાનું જે મંથન છે, વિચાર મંથન છે, એ બધું આપણે ખૂબ જ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. લાસ્ટ સી પછી આવે છે એચ, WATCH. એચ ઇઝ મેન્ટ ફોર હેલ્થ. હવે માણસની જો હેલ્થ સારી ન હોય તો એ કોઈ પણ સાધના કરી શકવા માટે અક્ષમ હોય છે. એટલે આપણે આપણી હેલ્થને પણ ખૂબ જ સારી રીતે ધ્યાન આપવાનું છે. અને જો આપણા સારા કર્મો હશે તો હેલ્થ પણ આપણી સારી રહેવાની જ છે. પણ એના માટે આપણે વિશેષ પ્રયત્નો પણ ચાલુ રાખવા પડશે. એના માટે શરીર શુદ્ધિ છે, વ્યસન મુક્તિ છે અને રાગ દ્વેષમાંથી કઈ રીતે ધીમે ધીમે મુક્તિ મેળવવી એ પણ હેલ્થ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ઉપનિષદોનો આપણે અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે, જેમાંથી આપણને ઘણી બધી ટિપ્સ મળી રહી છે. રાગ અને દ્વેષથી મુક્તિ મેળવવા માટે આપણે માનસિક અને શારીરિક આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ આ બધામાંથી આપણે બચવાનું છે. અને ડેઇલી શેડ્યુલ ઓફ એક્ટિવિટીઝ જે છે આપણી ઇટિંગ હેબિટ્સ છે, એ બધા ઉપર આપણું વોચ હોવી જોઈએ કે શું કરવાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, શું ગેરલાભ થાય છે. અને ધીમે ધીમે આપણું પ્યોરિફિકેશન થવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે ભગવત ભક્તિમાં, ધ્યાનમાં વધારે ધ્યાન પરોવી શકીએ અને આપણી જર્ની આગળ વધારી શકીએ. માનવ
જીવનનો મુખ્ય હેતુ આ છે કે આપણે ધીમે ધીમે આપણું પ્રમોશન કરવાનું છે, નહીં કે ડિમોશન. એટલે હ્યુમન પ્રમોશન માટે આ એક વોચ શબ્દ છે એ મેં જરા એનું છણાવટ કરેલી છે અને એ એક ગુરુમંત્ર બની ગયો છે મારા માટે. પછી હેલ્થ માટે બીજું પણ એક કહેવાય છે કે 40 પછી 40 મિનિટ નહીં ચાલીશ તો તું ક્યાંય નહીં ચાલીશ. એટલે રોજ ચાલવાની એક આદત રાખું છું હું કે 40 પછી 40 મિનિટ નહીં ચાલીશ તો ક્યાંય નહીં ચાલીશ. હેલ્થ શુડ બી મેન્ટેન ઓલવેઝ. એટલે બીકોઝ હેલ્ધી માઇન્ડ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન અ હેલ્ધી બોડી. જો આપણું શરીર સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો મન સારી રીતે સ્વાસ્થ્ય આપશે અને સારી રીતે આપણે સાધનામાં આગળ વધી શકીશું. હવે આ બધી વસ્તુ કર્યા પછી ભગવાને જે ગીતામાં ગેરંટી આપી છે આપણને, આપણે જે વસ્તુ કહીએ છીએ કે સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. ભગવાન કહે છે કે તું બધા ધર્મો છોડીને મારા શરણે આવી જા અને હું તને સર્વ પાપોથી છોડાવીશ. એના માટે તું નચિંત થઈ જા. તો ભગવાન ઉપર આપણને એટલી બધી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે આ બધી વસ્તુ આપણું જો સદાચાર જીવન હોય, સારી રીતે ચાલતું હોય તો ભગવાનમાં અતૂટ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે આપણા સાધનાના પથને આગળ વધારી શકીએ. નંબર 2, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. કે ભગવાન કહે છે કે સંતોના રક્ષણાર્થે અને પાપીઓના નાશને કારણે ધર્મની સ્થાપના કાજે હું બધું જ સંભવું છું. યુગે યુગે ભગવાન આવે જ છે અને બધાને સંભાળે છે. તો આપણને એક ગેરંટી આપેલી છે ભગવાને. ભગવદ્ ગીતાના સ્વરૂપમાં આપણને જે ગેરંટી મળેલી છે એનો આપણે સદુપયોગ કરવાનો છે અને આ રસ્તા ઉપર આપણે આપણી સાધના પથને આગળ વધારવાનો છે. નંબર 3, અનન્યાશ્ચિંતયન્તો મામ એ જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. જો ભગવાનની ઉપાસના આપણે અનન્ય ચિત્તથી કરશું તો નિત્યયુક્ત ભક્તોના યોગક્ષેમ ભગવાન પાર પાડવાના જ છે. આપણી પાસે ઘણા બધા દાખલાઓ છે કે જેથી કરીને ભગવાને બધાના કામ કરેલા છે. આપણી પાસે ભગવાનની ઘણી બધી કૃપાઓ છે. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે ટૂંકમાં મેં વાત કરી છે અને જેવી રીતે ગીતા છે એ આપણા માટે બુક ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે. કોઈ પણ મેન્યુઅલ આપણે લેવા જઈએ, કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જઈએ તો એ કઈ રીતે રાખવી, કઈ રીતે આપણે જીવનને જીવવું, એના માટેની ગીતા જે છે એ બુક ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે અને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે એમાંથી આપણને સોલ્યુશન મળી જ રહે છે. એટલે આપણે જે સદમાર્ગે ચાલી રહ્યા છીએ એ જર્ની અવિરત ચાલુ રાખવાની છે આપણે અને એમાંથી જે કાંઈ આપણને ફાયદો થવાનો છે એ ગેરંટેડ છે. ભગવાને ગેરંટી આપેલી જ છે. એટલે આ રસ્તેથી આપણે બધા સારી રીતે આગળ વધીએ અને એકબીજાના સહકારથી ખૂબ જ સારી રીતે આપણે સંપન્ન કરીએ એ આશા સાથે વિરમું છું. થેન્ક યુ. ઓમ તત્સત. जय श्री कृष्ण. જય શ્રી विनायक भाई के लिए तालियां. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. વિનાયકભાઈ, આજ સુધી આપનો અવાજ સાંભળ્યો નહોતો પણ આજે સાંભળ્યો તો આમ એવો સાંભળ્યો કે તમે આમ મન મૂકીને વરસ્યા. થેન્ક યુ. ખૂબ આનંદ. મૌલિક વાત કરી એમણે. મોક્ષની વ્યાખ્યા બહુ સરસ કરી. મોહનો ક્ષય એટલે મોક્ષ. કંઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જે ફ્લેશિસ જે દેખાડે એ આઈ એમ જસ્ટ ટ્રાइंग टू समराइज. स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा और वॉच की फॉर्मूला जो उन्होंने बताई, वॉच का जो एक्रोनिम बताया वो काफ़ी मननीय था और उनकी ये मौलिकता के लिए हम उनकी प्रशस्ति जरूर करें. वॉच में W इज़ फॉर
वर्ड वाक शुद्धि, ए इज फॉर एक्शन, निष्काम कर्म। यहाँ एक अच्छी बात उन्होंने जो करी कि हमारा जो चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसमें अर्थ और काम तो प्रारब्ध हमें दिला ही देते हैं, पुरुषार्थ जो करना है वो धर्म और मोक्ष के लिए करना है। ए गुड थॉट, रियली नाइस। तीसरा थॉट्स, टी फॉर थॉट्स, मन की शुद्धि। वही मन को मित्र बनाना है, शत्रु नहीं बनाना है, और उसको अपना मित्र बनाकर उसके पास से बहुत कुछ करा के लेना है। सी फॉर कैरेक्टर, चारित्र्य, अपने आप को मॉनिटर करना है, चारित्र को अच्छा बनाए रखना है। और एच फॉर हेल्थ, साधना के लिए तंदुरुस्त शरीर भी होना ज़रूरी है। और जो कैच फ्रेज उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया, 40 मिनट ना चाले तो क्या ही ना चाले, वर्थ रिमेम्बरिंग। हम सबके लिए ये बहुत उपयुक्त है और ज़रूरी भी है। विनायक भाई, हूँ तो आलूच। तो ये वॉच के एक्रोनिम से विनायक भाई ने कहा कि हमें अपने आप को प्रमोट करना है। सरकारी अधिकारी रह चुके हैं तो प्रमोशन की बात तो उनके मुंह से आएगी, वो तो बिल्कुल वाजिब है। और फाइनली जो गीता में भगवान ने जो गारंटी दी है उसकी बात उन्होंने बहुत अच्छी करी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जिसकी वजह से परमात्मा में हमारी श्रद्धा अटूट बनी रहती है। परित्राणाय साधु नाम की बात करी। अनन्यास चिंतयन्तो माम योगक्षेम वहम्यहम, भगवान हमारे सबका कल्याण का ख्याल रखते ही हैं, ये बात मननीय है। श्रद्धा हमारी और भी दृढ़ीभूत करने वाली है। और फाइनली जो उन्होंने कहा कि भगवद गीता इज़ अ मैन्युअल ऑफ लाइफ, जीवन के सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भगवद गीता के अंदर है, समाया हुआ है। इसको यदि हम अच्छी तरह से प्रयोग करें तो जीवन हमारा धन्य हो सकता है। बहुत अच्छी बात करी विनायक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके आपकी मौलिकता का अभिवादन। सो आज का हमारा समय भी यहाँ पूरा हो रहा है। गुड थॉट्स, स्ट्रक्चर्ड थॉट, टाइमली प्रेजेंटेशन, वेल डन। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री। अभी विनायक भाई से प्रेरणा लेकर हमारे दिलीप भाई ने अपनी बात अच्छी कर ली, विनायक भाई ने अच्छी बात करी, पहले नवनीत भाई ने अपनी ओर से भी बहुत अच्छी बात करी थी। तो एक ट्रेंड हमारा अच्छा चल रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमारे सभी साध्यायी अध्ययन करते हुए उसके ऊपर मनन करते हैं और अपने विचार रख सकते हैं। तो यहाँ लैंग्वेज की कोई पाबंदी नहीं है। अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये 4 भाषा में तो हम डेफिनेटली हम हमारे विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगला शुक्रवार छोड़ कर तीसरा शुक्रवार को जिनको भी इच्छा है प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए, तो आधा घंटे का उनका हम प्रेजेंटेशन रखेंगे। इससे हमें हमारे सभी साध्यायियों के मन में जो अलग अलग बातें चल रही हैं और उनका जो अध्ययन हो रहा है उसका हमें एक अंदाज़ मिलता है। तो आई विल मोटिवेट एंड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड। अपने आप ही सामने से आप कहिए कि मैं करूँगा, नहीं तो फिर कंपल्सन तो आने ही वाला है। एनीवे, सो विद दिस विल पॉज। आज हम यहाँ यहीं विराम लेंगे और प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। हरिः सभी ओम। के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।